مولا مجھے اجازت دیں میں سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤں، مولا مجھے اجازت دیں میں علی اصغر کے لیے پانی لے کر آؤں۔ جانتے ہیں مولا عباس کو جب روانہ کیا ہے نا مولا حسین، قمر بنی ہاشم میں لکھا ہے علامہ ذیشان جوادی صاحب نے کہ ادھر سے عباس چلے ہیں نہر فرات کی طرف اور حسین چلے ہیں زینب کے خیمے کی طرف۔ کیوں عباس؟ کیوں جانتے تھے مولا حسین کہ عباس کے جانے سے جس سے سب سے زیادہ دکھ ہوگا نا وہ زینب ہے، کیونکہ اس زینب نے اسی عباس کی آس پہ مدینہ چھوڑا تھا۔ اجرکم اللہ۔ اچھا دارو آئے ہیں نا زینب کے خیمے میں، بی بی زمین پر بیٹھی ہیں، کربلا کی خاک پہ بیٹھی ہیں، سامنے مولا حسین آ کے بیٹھے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، خیمے کا لڑ اٹھا ہوا ہے، پردہ اٹھا ہوا تھا۔ جاتے ہوئے عباس پہ نظر پڑی ہے نا زینب کی، تو بی بی نے کہا قد صدق ابی، حسین میرے بابا علی نے سچ کہا تھا۔ اجرکم اللہ، میرے بابا علی نے سچ کہا تھا۔ مولا حسین نے کہا بہن زینب کربلا کے میدان میں بابا علی کے جملے کو یاد کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ اے بھیا میں آپ کو بتاؤں، جب بابا علی کا آخری وقت تھا نا، جب ضربت لگ چکی تھی، جب سر سے خون بہ رہا تھا، 3 دن جب مولا رہے ہیں نا، مجھے بار بار پاس بلاتے تھے، مجھے اپنے پاس بستر پر بٹھا کے کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ دیتے، کبھی میری کلائیوں کا بوسہ لیتے، کبھی میرے بازو کا بوسہ دیتے، اور میں رو کے کہتی بابا آپ تو باپ ہو کے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں میرے بابا نے کیا کہا تھا؟ میرے بابا نے کہا زینب میں تیرے ہاتھ نہیں چوم رہا، میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں یہ امت رسیاں باندھی تھی، حسین میں مدینے سے چلی ہوں، یہی سوچ رہی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسن کون ڈالے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، وہ دیکھ میرا عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، وہ دیکھ میرا عباس جا رہا ہے، وہ دیکھ میرا علمدار جا رہا ہے۔ ایسا دارو عباس آئے ہیں نا نہر فرات پہ، گھوڑے کو عزادارو نہر فرات میں داخل کیا، عزادارو گھوڑے سے اترے ہیں، 3 دن کے پیاس سے عباس کے قدموں نے 3 دن کے بعد پانی کو چھوا ہے۔ عزادارو جنہیں پیاس لگتی ہے نا روزہ رکھ کے، جب ٹھنڈا گلاس ہاتھ میں آتا ہے نا، اس سکون کو جو محسوس کرتا ہے ایک روزہ دار انسان، خود محسوس کریں۔ 3 دن کا پیاسا ہو، ہونٹ خشک ہوں، عزادارو ہاتھ بھی خشک ہوں، لیکن جیسے ہی پہلا قدم نہر فرات میں ڈالا نا، پانی نے مولا عباس کے قدموں کو چھوا۔ عزادارو دوسرا روایات کہتی ہیں عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی اٹھایا اور کچھ سوچ کے گرا دیا، اور شاید یہی سوچا ہوگا کہ جس کا مولا پیاسا ہو، جس کی سکینہ پیاسی ہو، وہ نوکر کیسے پیوں گا۔ میں تو کہتا ہوں مولا عباس آپ کا تو کیا ہی مقام ہے، آپ جس گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، ارے وہ بھی تو 3 دن کا پیاسا تھا، اس نے بھی پانی نہیں پیا کہ جب عباس نے پانی نہیں پیا تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں۔ عزادارو وفا کی مثال قائم کی، جناب سکینہ کے لیے مشق کو بھرا۔ عزادارو نہر فرات سے نکلے ہیں عباس، اب ایک تنہا عباس ہے، 500 کا لشکر ہے حملہ کرنے والا۔ ادھر سے عباس نکلے، عزادارو ادھر سے حکم جاری ہوا کہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا نا پھر تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ عزادارو ایک طرف عباس آ رہے ہیں لیکن سفر جاری تھا، شاید عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوگی، کیوں؟ ابھی ہاتھوں میں ہے وہ آس جس کے لیے سکینہ جی رہی تھی۔ عزادارو یہ آس لے کے جب چل رہے تھے نا، ایک ظالم آگے بڑھا، عزادارو اس نے مولا کا دایاں بازو قلم کیا، لیکن مولا پھر بھی اداس
नहीं हुए, मश्क को दूसरे हाथ में लिया। अज़ादारों दूसरे हाथ में लेना था, अभी सफर जारी था, किसी मलऊन ने दूसरा बाजू भी कलम कर दिया। अब अब्बास के बाजू तो है नहीं, अब्बास मौला ने पानी की मश्क के तस्मे को अपने दांतों में दबाया। अज़ादारों अब्बास की आज सलामत है क्योंकि पानी अभी बाकी था। क्या हुआ जो अब्बास के बाजू न रहे? क्या हुआ जो अब्बास के बाजू न रहे? ये पानी पहुंच जाएगा शहजादा अली असगर तक, वो 6 माह का बच्चा पानी पी लेगा, अब्बास इसी पे खुश हो जाएगा। लेकिन क्या कहूं अज़ादारों, तारीख कहती है ये सफर जारी था, अचानक एक मलऊन ने एक तीर ऐसा मारा जो सीधा आके सकीना की मश्क में लगा। जैसे ही गिरते हुए पानी को देखा, अज़ादारों में कहा करता हूं वो मश्क से पानी नहीं गिर रहा था, अब्बास के वजूद से रूह निकल रही थी। अल्लाह अकबर, अब्बास के वजूद से रूह निकल रही थी। अज़ादारों बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ, एक जालिम ने अज़ादारों छुप के ऐसा तीर मारा जो सीधा मौला अब्बास की आंखों में आके लगा है। अज़ादारों अब आपसे सवाल करता हूँ, किसी भी मुजाहिद की आंखों में तीर लग जाए, उसे निकालने के लिए हाथों का सहारा लेते हैं और न मिलके पूछते हैं मौला से, मौला हाथ तो थे नहीं तो तीर कैसे निकाला? तारीख यही कहती है, उलमा यही पढ़ते हैं कि अब्बास ने अपने सर को नीचे झुकाया, अपने घुटनों के दरमियान उस तीर को रख के अपने सर को पीछे खींचा ताकि वो तीर निकल सके। लेकिन जैसे ही तीर निकला, एक मलऊन ने अब्बास के सर पे ऐसा गुर्ज मारा, अज़ादारों अब्बास जीन पे संभल नहीं सके। अज़ादारों अब्बास ने जीन छोड़ी है, मैंने पढ़ दिया तूने सुन लिया। अज़ादारों अब्बास ने जीन छोड़ी है। जरा चंद लम्हों के लिए सोचे, जब मुजाहिद ने जीन से जमीन पे उतरना हो वो हाथों का सहारा लेता है। अब्बास मौला आपके हाथ तो थे नहीं, बगैर हाथों के मुंह के बल अब्बास करबला की खाक पे गिरे। अब्बास के रुखसारों ने जमीने करबला को जाके बोसा दिया। अज़ादारों जैसे ही अब्बास ने जीन छोड़ी है ना, उधर हुसैन ने टीला छोड़ा है। अज़ादारों मौला जब आए हैं ना अब्बास के सिरहाने, तो सबसे पहली ख्वाहिश ये थी, कहा मौला मौला नौकर का आखिरी सलाम, बस इतनी गुजारिश है कि अपने हाथों से जरा मेरी आंखों का खून साफ कीजिए। मौला मैं आपका आखिरी दीदार करना चाहता हूँ। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, मैं आपका आखिरी दीदार करना चाहता हूँ। अज़ादारों जब मौला ने आंखें साफ की है ना, तो अगली गुजारिश ये की कि मौला नौकर पर एक और एहसान करें, मौला मेरे लाशे को खयाम में न लेके जाएं। शायद इसकी वजह ये थी, सकीना से वादा करके आया था मैं तेरे असगर के लिए पानी लाऊंगा, मौला मेरे लाशे को नहरे फुरात पे ही छोड़ दे, मौला मेरे लाशे को नहरे फुरात पे ही छोड़ दें। लेकिन अज़ादारों अब्बास का अलम थामा है मौला हुसैन ने, और मौला हुसैन चले हैं खयाम की तरफ। अज़ादारों जब दूर से आते हुए देखा ना सकीना ने, अजरुकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों तारीख कहती है 2 मौके ऐसे थे जिन मौकों में करबला में खयाम से कोहराम बपा हुआ। जब बीवियों ने मिलकर आहो बुका की, जब मिल के गिरिया किया। अज़ादारों पहला मकाम वो था जब दूर से अलम आता हुआ देखा ना, छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों में अज़ादारों कांसे ले लिए। सकीना भी इंतजार में हो गई कि अभी मेरा अब्बास पानी लाता है। लेकिन अज़ादारों जैसे ही सकीना ने देखा, अलम तो आया है अलमदार नहीं आया। अज़ादारों जैसे ही सकीना की नजर पड़ी है, और जिसके हाथ में काज़ा मौजूद था, बच्चों के हाथ से काज़े गिरे, और जिसका मुंह खुला था खुला रह गया, जिसका मुंह बंद था मुंह बंद रह गया। अज़ादारों पहला मौका था जब अब्बास का अलम आया है, बीवियों ने हल्का बना के मातम किया।
ज़दारो दूसरा मकाम, वो कौन सा मकाम है जब बीवियों ने हल्का बना के मातम किया, जब मौला हुसैन शहीद हुए, यही जुलजना था, इसने अपनी पेशानी मौला के खून से रंगीन की। अज़दारो ज़बान से ये नो कर रहा था, अज़लीमा अज़लीमा। अज़दारो इधर से जुलजना आया, जैसे ही खयाम की तरफ आया, बीवियों ने देखा जीन पर हुसैन सवार नहीं है, जीन एक तरफ झुकी हुई है। अज़दारो दरमियान में जुलजना था, बीवियों ने हल्का बनाया, हुसैन का मातम शुरू हुआ। अज़दारो उसी हल्के के दरमियान से एक 4 साल की बच्ची उस जुलजना